दर्शक बंधु जदि यह 9टी कीट आपण घर को आसती तेबे आपण बुझीजा उचित जे उज्जवल होगाकू जाउछि आपण मानकर भाग्य बदलवाकू जाउछि आपण मानकर भविष्यत। भिडियोटी को स्किप न करी टिके शेष पर्यंत देखंतु सब किछि जानि परिबे। वास्तुशास्त्र अनुसार जदि यह 9टी जीवजंतु आपण घर को आसती किंबा आपण घरे वास करती तेबे एथिरु आपण मानकू जणा पड़ी थाए कि आपणकर भाग्य चमकिया पाई जाउछि एवं आपणकर कर्म बदलिया पाई जाउछि। जेउ घरे किंबा जेउ घरर आखपाखरे यही जीवजंतु वास करने लगती सही घर को खुशी एवं सुख समृद्धि आसवा आरंभ कर देता है। यही 9 प्रकार जीवजंतु बहुत शुभ बोली मना जाय थाए। जदि यही जीवजंतु आपण घर को आसती किंबा आपण घर को आसी रहिया पाई लगती तेबे आपण बुझीजा उचित जे माता लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न अछंती एवं बहुत शीघ्र माता लक्ष्मी आपणक घर को आगमन करने पाई जाउछंती। जेउ घरे माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद रही थाए सही घरर आखपाखरे यही 9 प्रकार कीट अवश्य देखा मिलता है। यही 9 प्रकार जीवजंतु आपणक घर को आसिया बहुत शुभ बोली मना जाय थाए। सेथिपाई आपण यही जीवजंतु को चिन्हिबा अति आवश्यक अटे। काहेकि ना आपण आपणकर अजाणते किंबा जनातरे हो यही जीवजंतु को कष्ट दियंती एवं मारंती किंबा घरु बाहर कर दियंती। एमिति करिबा द्वारा माता लक्ष्मी आपणक उपरे क्रोधित हुअंती जाद्वारा आपणक जीवन में बहुत सारा असुविधार सम्मुखीन होगाकू पड़ पारे। एथिपाई जदि आपणक घर को एपरि जीवजंतु आसंती तेबे एथिरु यह जणा पड़े जे एबे आपणक भाग्य को उदय करिबारे केही अटकाई पारिबे नाही। आउ आपणकर खराब दिनर अंत होई भल समय आरंभ होगाकू जाउछि। तेबे चलंतु जानिबा सेमाने किए किए यही 9 जीवजंतु घर को आसीबा द्वारा घर धनधान्य परिपूर्ण हो जाय थाए। ता पूर्व जदि आपण चाहुचंती माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहू बोली तेबे वीडियो को निश्चिंत भाव गोटे लाइक करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी लिखिकी निश्चय सेंड करंतु। नंबर 1 जदि आपणक घर को किंबा आपणक छात उपर को पेचा आसी थाए तेबे यह बहुत शुभ संकेत बोली मना जाय थाए। माता लक्ष्मींकर सबुठारु प्रिय पक्षी पेचा। पेचा आसवा द्वारा घरे धन दौलत एवं वृद्धिर संकेत मिलता है। जदि आपणक घरर छात उपरे पेचा आसी बसी थाए तेबे यार अर्थ हेउछि आपण को धन प्राप्ति हेबार अछि एवं माता लक्ष्मी आपणक घरे विराजमान होइछंती एवं आपणकर बहुत दिनरु अटकी जाइथिबा काम आरंभ हेबाकू जाउछि। नंबर 2 दर्शक बंधु रंग बेरंगी सुनेली प्रजापति बहुत शुभ संकेत धरी निज सहित चली थांती। जदि सुनेली किंबा विभिन्न रंगर प्रजापति आपणक घर को आसी एवं एमिति प्रजापति आपणकू बारंबार देखा जाउ थाए एमिति प्रजापति जदि बहुत सुंदर मनमोहक होइथिबे तेबे आपण बुझी जांतु जे जेउ भली सेही प्रजापतिर रंग बेरंगी होइथाए ठीक सेही परी आपणक जीवन मध्य सतरंगी रे एवं सुख समृद्धि रे भरिजिवो। प्रजापति घर को आसीबा समस्त प्रकार खुशी एवं शांतिर आगमनर संकेत होइथाए। तेणु प्रजापतिर आगमन को बहुत शुभ बोली मना जाय थाए। मन रखिबे वास्तुशास्त्र रे मध्य एही विषय रे बहुत विस्तृत भाव में उल्लेख करा जायछि। प्रजापति घर को आसीबा घरे धन खुशीर आगमन संकेत एपरी घरे माँ लक्ष्मींकर सर्वदा वास होइथाए। एथिपाई जदि आपणक घर को प्रजापति आसी तेबे आपण बुझिदिबा उचित जे आपणकर खराब समय बहुत जल्दी शेष होगाकू जाउछि एवं आजिठु आपणकर भल समय आरंभ होइगला बोली जानिबे। आपणक घरे घेरी रहितिबा दारिद्रतार मध्य अंत होगाकू जाउछि एवं माता लक्ष्मींक सहित कुबेर महाराजांकर कृपा भी हेबाकू जाउछि एवं संबंधी समस्त कार्य आपणकर सफल हेबाकू जाउछि। नंबर 3 बंधुगण चुचुंद्रा तो आपण माने निश्चय गोटे थर देखिथिबे। साधारणतः चुचुंद्रा दिन अपेक्षा राति अधिक देखा जाती। केते थर ये आपणकू दिन में देखा जाए कौन आपण जानती
ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ସାଧାରଣତଃ ମୂଷା ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ନାକ ମୂଷାଠୁ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଥିବା ଉଚିତ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏପରି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବାରେ ଅଟକାଇ ପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏହି କଥାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରିପଟେ ବୁଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି କରେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନ ଦ୍ୱିଗୁଣରେ ରାତି ଚୌଗୁଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରେ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେ ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଘରେ ମଇଳା ଖେଳେଇଥାଏ। ଏହି କଥା ଏମିତିରେ ବି ସତ। ଏଥିଯୋଗୁଁ କେତେ ଲୋକ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପରି ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତାକୁ ମାରିବେନି। ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଘରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଘରେ ରହିବା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ଜୀବ ବୋଲି ମନାଯାଇଛି। ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ନମ୍ବର 4, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଘରର ଛାତରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶୁଆ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶୁଆ ଦେଖାଯିବା କୌଣସି କାମରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାମରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 5, ଝିଟିପିଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝିଟିପିଟିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ କୁହାଯାଇଛି। ଝିଟିପିଟିକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଝିଟିପିଟିକୁ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି। ଝିଟିପିଟି ଘରେ ରହିବାକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଝିଟିପିଟିକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଟିପିଟିକୁ ମାରିବା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏମିତିରେ ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯିବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଝିଟିପିଟି ଏକ ସାଥିରେ ଦେଖାଯିବା ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ 3ଟି ଝିଟିପିଟିକୁ ଏକା ସାଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଧନୀ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ କଟିଯାଉଥିବାର ଝିଟିପିଟି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସନ୍ଦେଶ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କୁବେର ମହାରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 6, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁରେ ଭୋଜନ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନ ଏବେ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆସିବ। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବାଦବିବାଦ ଚାଲିଛି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମେଳ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ
ଧନର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯେପରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନ ଆସନ୍ତି, ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଅଟାରେ ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି କୋଣରେ ରହନ୍ତି, ଘର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସେଠାରେ ପାଣି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ନମ୍ବର 7, ମୂଷା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆଣିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଷାକୁ କେବେ ବି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୂଷା ରହେ, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୂଷାକୁ ନ ମାରି ଜଲ୍ଦି ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ମୂଷାକୁ ମାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ମୂଷାକୁ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ଦୁଃଖ, ପୀଡ଼ା ଓ ଦରିଦ୍ରତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ମୂଷା ଦେଖାଯାଏ, ସେହି ଘରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଷାକୁ ଜଲ୍ଦି ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମୂଷାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ମୂଷା ରହିଥାଏ, ସେହି ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିବାରେ ଡେରି ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ନମ୍ବର 8, ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀକୁ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖ କିମ୍ବା ଘରେ ଆସି ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଘରେ ନିଜର ବସା କରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯଥା ଏହା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ନୂଆ ବାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାରା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାତରେ ପାରା ବସା ବାନ୍ଧିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରହୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ଜନରୁଚିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଦିଆଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଧର୍ମର ଉପାୟକୁ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।